Hello. Hello. ஆமா. Good evening, everyone. Good evening. Mr. Kartiman, sir, we Yeah. can start, I think. Okay. Yeah. Okay. Very good evening to one and all. Therefore, we are in day 4. Yesterday, I hope many of you might have found the class very interesting. And today, as I told yesterday, I would, work a pattern problem which I have given yesterday. And many of you, I hope many of you have solved the problems which I have given yesterday. Yes. You can share the answers through the chat window. Have you practiced the problems? Be frank. If you practiced, just to say yes. Else you can say no. I hope everyone have practiced the problems. Okay, no issues. So these are the problems: swapping using bitwise operator and conversion, temperature conversion, and this area of circle, circumference of circle, swapping using bitwise operator. So these kind of simple problems. And coming to the looping session, I mean the pattern problems. Pattern problem. So this is the pattern. This was the pattern which I have told you yesterday. If the input is 5, if the n is equal to 5, you should generate a pattern like 1, 2. In the first row, it should 1. In the second row, it should print 2. First number should be 2, and the second number should be 2 plus 5. 2 plus 5 is 7, right? And third row, the first number is 3. And third row, you are supposed to print 3 numbers. So 3 plus 5, 8. 8 plus 5, 13. And fourth row, you are supposed to print 4 elements. And fifth row, you are supposed to print 5 elements.
Similarly, if the input is 3, you should stop up to 3 rows. Okay, so one first row is supposed to print 1 alone, second row is supposed to print 2. Since the input n is equal to 3, you have to add 2 plus 3. 2 plus 3 is 5. So in the second row you should print 2 elements. In the third row you are supposed to print 3 elements. 3 plus 3 plus 3. 3 plus 3 6. 6 plus 3 9. Similarly for 4, for the input 4. Now let's solve this problem. Okay. So the I will just save this pattern fact. First, I will include the header file. Okay. Then I am typing the main function. Now, இதில் பார்த்தீங்கன்னா input 5 பண்ணலாம். Input 5, so n வாங்கணும். N is 5. So scanf input வாங்குறோம். Percentage d, since this is integer, it is percentage d. So n வாங்கியாச்சு. n வாங்கிட்டு now 5 rows வரணும் இல்லையா? So we must have 5 rows. So எப்பவுமே ரோவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற looping variable is I, and column for column we will use j. So I equal to 1, I less than or equal to n. So 1 ல இருந்து 5 வரைக்கும் loop run ஆகும். 1 to 5 I plus plus. So இப்ப இந்த for loop குள்ள நம்ம வந்து j equal to 1, j less than or equal to I. ஏன் I ன்னு வைக்கிறோம்னா சொல்றேன். So first வந்து 5 row I equal to 1 னா first row. So I equal to 1 அப்படிங்கும்போது 1 is less than or equal to 5, condition is true. So இந்த condition true ஆனா இந்த loop குள்ள போகும். j equal to 1, j less than or equal to I ன்னு வச்சிருக்கேன். So I ஓட வேல்யூ வந்து 1 இல்லைங்களா? So இந்த loop வந்து first time ஒரு டைம் தான் ரன் ஆகும், because I equal to j equal to 1, j less than or equal to I is 1. So ஒரு டைம் ரன் ஆகும். ஒரு டைம் ரன் ஆனோன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த இடத்துல printf ஒரு \n ஒரு நியூ லைனுக்காக, ஒரு புதுசா இன்னொரு லைன், அடுத்து செகண்ட் டைம் ஐயோட வேல்யூ செகண்ட் ரோவுக்கு வரும்போது வர்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு நியூ லைன் கொடுப்போம். \n அடுத்து வர்ற அவுட்புட்டை வந்து அடுத்த லைன்ல பிரிண்ட் பண்ணுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஒரு டைம் இந்த லூப் ரன் ஆகும் I equal to 1ங்கும் போது. ஸோ அட் த டைம் இந்த இடத்துல நம்ம எதையாவது பிரிண்ட் பண்ணணும். என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும், 1 பிரிண்ட் பண்ணணும். இங்க பாத்தீங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் I equal to 1ங்கும் போது j equal to 1, j less than or equal to I. ஸோ ஒரு டைம் லூப் ரன் ஆகும். அதே மாதிரி செகண்ட் டைம் I equal to 2 வந்துருச்சுன்னா இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், j is less than or equal to 2ன்னு வரும்.
அப்போ இன்னர் லூப் 2 டைம் ரன் ஆகும். ஸோ 2 டைம் ரன் ஆகும்போது 2 வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஒரு நியூ லைன் கேரக்டர் கொடுக்குறோம். ஸோ அடுத்த லைனுக்கு போயிடும். அப்புறம் i = 3 ஆகும். i = 3 ஆகும்போது இந்த இன்னர் லூப் 3 டைம்ஸ் ரன் ஆகும். அப்போ 3 வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன வேல்யூஸாக பிரிண்ட் பண்ணுறது இதுக்குள்ளே அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் உங்களுக்கு சும்மா காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, நான் வந்து ஜேவே பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். printf %d, j. ஓகே, இப்போ ஜேவே பிரிண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் எடுத்து நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம். gcc filename.c -o test. இந்த வார்னிங் வருது பிகாஸ் இந்த இடத்துல நான் எந்த ரிட்டர்ன் டைப்புமே கொடுக்கல, இன்டீஜராக கொடுக்கல, இல்லை வாய்டுன்னு கொடுத்தாலும் ஓகே வராது. டெஸ்ட். ஓகே, இப்போ என்னோட வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணணும். n இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, int n. ஸோ ஸ்கேன் ஆஃப் அட்ரஸ் ஆஃப் n கொடுத்துருவோம். we need to supply the value of n. n வந்து 5 கொடுக்குறேன். ஸோ 5 கொடுத்தா ஆன்சர் என்ன வருது? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. இந்த ப்ராப்ளம் நேற்று பார்த்தோம் சரிங்களா? ஸோ ஐயோட வேல்யூ 1ன்னு வரும்போது ஜேயோட லூப் வந்து ஒரு டைம் ரன் ஆகும். அப்போ 1 பிரிண்ட் ஆகும். அப்போ ஐயோட வேல்யூ 2ன்னு வரும் அடுத்த டைம். அப்போ 2 டைம்ஸ் ரன் ஆகும். அப்போ ஐயோட வேல்யூ ஜேயோட வேல்யூ 1லேருந்து 2 வரைக்கும் இருக்கும் மேக்ஸிமம். அதனால 1 2 பிரிண்ட் ஆகும். திரும்ப பிரிண்ட் ஆகிட்டு ஒரு நியூ லைனுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஐயோட வேல்யூ 3ன்னு வரும்போது 1 2 3 ஆகும் இந்த இன்னர் லூப். ஸோ 3 டைம்ஸ் லூப் ரன் ஆகும். 1 2 3ன்னு பிரிண்ட் ஆகும் சரிங்களா? இப்போ நமக்கு என்ன கொஷின்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் 1ன்னு பிரிண்ட் ஆகணும், செகண்ட் டைம் 2ன்னு பிரிண்ட் ஆகணும். அதனால என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, கேன்னு ஒரு புதுசாக ஒரு வேரியபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் நான். இந்த கேயோட வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்னா, k = i இருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஸ்டார்டிங் லெட்டர் வந்து 1, செகண்ட் ரோல ஸ்டார்டிங் நம்பர் 2, தேர்ட் ரோல ஸ்டார்டிங் நம்பர் 3, ஓகே, ஃபோர்த் ரோல ஸ்டார்டிங் நம்பர் 4, ஃபிஃப்த் ரோல ஸ்டார்டிங் நம்பர் 5, ஃபர்ஸ்ட் ரோல 1, செகண்ட் ரோல 2, தேர்ட் ரோல 3 ஸ்டார்டிங். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்ம ஐயின் மட்டும் கொடுக்க முடியாது. இந்த இடத்துல ஐயின் கொடுத்தோம்னா அது வேற மாதிரி பிரிண்ட் ஆகும். பாருங்க, அது ஐயை வந்து கேக்கு வச்சுட்டு சரி ஐன்னு கொடுத்தாலுமே இங்க வந்து j = 1ன்னு கொடுத்துருக்கோம். அதனால வந்து j 1 2, ஸோ ஐ மட்டும்தான் பிரிண்ட் ஆகும். 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 பிரிண்ட் ஆகும். பார்க்கலாம், 1 2 2 3 3 அந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகும் ஐன்னு கொடுத்தோம்னா. ஸோ பாருங்க, k is undeclared. ஓகே, அப்புறம் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5. இதுவுமே ஒரு பேட்டர்ன். சில இதில் கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் கூட கேட்கலாம். ஸோ இதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம். என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஐயோட வேல்யூ 1ன்னு இருக்கும்போது ஜே வந்து ஒரு டைம் ரன் ஆகும். ஸோ ஐயோட வேல்யூ 1 பிரிண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஐயோட வேல்யூ 2ன்னு இருக்கும்போது ஜே வந்து 2 டைம் பிரிண்ட் ஆகும். அப்போ ஐயோட வேல்யூ தான் பிரிண்ட் ஆகும். 2 2ன்னு பிரிண்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஆனால் நமக்கு இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் மட்டும்தான் 1 2 3 4 5 பிரிண்ட் ஆகணுமே தவிர, இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இது மட்டும்தான் 1 2 3 4 5 பிரிண்ட் ஆகணுமே தவிர மற்றதெல்லாம் அதே மாதிரி பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறோம்னா, we are going to introduce a variable called k and assigning k as I. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கேன்னு ஒன்று கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து இப்போ கேவை ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வந்தோடனே கேவை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு, ஸோ அடுத்தது என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும், k + n. கரெக்டுங்களா? ஏன்னா n தான் இங்கே டிஃபரன்ஸ், n தான். அதனால கேயோட வேல்யூவை k + n இந்த மாதிரி வச்சிடலாம். ஓகே,
So now இப்போ இன்புட் 5 கொடுத்தா ஸோ பாருங்க இன்புட் 5 அவுட்புட் என்ன வருது 1 2 7 3 8 13 4 9 14 19 5 10 15 20 25 ஓகே இப்போ இன்புட் வந்து 3ன்னு கொடுத்தா என்ன வரும் 1 2 5 3 6 9 நெக்ஸ்ட் இப்போ இன்புட்டை வந்து சே 4ன்னு கொடுத்தா 1 2 6 3 7 11 4 8 12 16 ஸோ நமக்கு தேவையான இது வந்துருச்சு ஐ வில் ஜஸ்ட் வேணா அந்த கோடை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ 2 minutes அப்படி நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடு படி இனிஷியலாக வந்து கம்பைலரை வந்து நம்மளோட கோடை டெஸ்ட் பண்ணலாம் டெஸ்ட் பண்ணால் தான் வி கேன் பிகம் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் ப்ரோக்ராமிங் okay so for this output this is the code okay next topic break and continue break and continue these are called as jump statements இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா jump statements னு சொல்லுவாங்க jump statements and especially this break is also is a keyword small letter தான் வரும் break is a keyword and continue is also a keyword okay இது ஏன் இதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன அப்படின்னா நேற்றே நம்ம சுவிட்ச் கேஸில் பார்த்துருப்போம் ஒரு டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே சுவிட்சில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ் டு பிரேக் பிரிண்ட் சம்திங் அண்ட் பிரேக் ஃப்ரம் த சுவிட்ச் ஃப்ரம் த சுவிட்ச் பிளாக் இல்லையா சுவிட்ச் பிளாக்ல இருந்து அது வந்து வெளியே வர்றது அந்த கண்ட்ரோல் வெளியே வர்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அதே அட் த சேம் டைம் ஜென்ரலாக என்னென்னா இட்ஸ் அ கீவேர்ட் யூஸ் டு பிரேக் அண்ட் லூப்னு கூட சொல்லலாம் பிரேக் அண்ட் லூப் இப்போ வந்து ஒரு லூப் வச்சு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒரு லூப்ல இருந்து டெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு ஆர் இட் இஸ் யூஸ் டு டெர்மினேட் அ லூப் 2 பாயிண்ட் கூட சொல்லலாம் பிரேக்னு சொல்லலாம் இல்லை நீங்கள் டெர்மினேட்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஓகே இட்ஸ் a keyword used to break a loop terminate a loop and it is a jump statement and இதுதான் பிரேக் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய கீவேர்ட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் பார்த்துட்டு அப்புறம் கண்டினியூ பார்க்கலாம் த சேம் பேட்டர்ன் ப்ரோக்ராம் ஸோ இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஐ ஜஸ்ட் நீட் ஐ மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ இப்போ ஐயோட வேல்யூ சே 1 to 10 வரைக்கும் நான் வந்து இந்த லூப் ரன் ஆகுது இஃப் I is equal to 10 sorry I equal to 5 then இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சுன்னா பிரேக்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி I am just printing the value okay ஸோ இப்போ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் I equal to 1 வரும் 1 is less than or equal to 10 condition is true condition true ஆனா உள்ள போகும்
உள்ளே போய் என்ன ஆகும், ஐ பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ I1 பிரிண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் செக் பண்ணும், I = 5 செக் பண்ணும், இல்லை I = 1. அதனால் இந்த பிரேக் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. திரும்ப மேலே போய் இந்த ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும், இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி I2 ஆகும், 3 ஆகும், 4 ஆகும், எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணோம். 5ஐயும் பிரிண்ட் பண்ணோம். I = 5. அப்போ 5ஆக இருக்கும்போது 5 ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம். பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஐ பிரேக்குங்கிற கீவேர்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும், இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். I = 5ன்னு இருக்கும்போது அப்போ பிரேக் அப்படின்னா இந்த லூப்பு 10 வரைக்கும் ரன் பண்ண வேண்டிய லூப்பு 5லேயே முடிஞ்சு பிரேக் ஆகி வெளியே வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் யூஸ் டு terminate the loop when I is equal to 5. I வந்து 5 இருக்கும்போது டெர்மினேட் ஆயிடும். ஸோ நம்ம அவுட்புட் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். பாருங்க, சி 1 2 3 4 5 6 7 8 சாரி 1 2 3 4 5 மட்டும்தான் பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகணும். எப்போ இந்த கண்டிஷன்லாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த பாருங்க, ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும் ஐயோட வேல்யூ. பிகாஸ் இந்த லூப் 10 டைம்ஸ் ரன் ஆக வேண்டியது, நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனை போட்டு பிரேக் போட்டதுனால இந்த லூப் பாதியிலே டெர்மினேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஒரு லூப்பை நீங்கள் டெர்மினேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க பாதியிலே அப்படின்னா இந்த பிரேக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட், ஓகே. இப்போ பிரேக் வந்து பாதியிலே டெர்மினேட் ஆகுது. ஒரு லூப்பை டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னு இப்போ கண்டினியூ இந்த இடத்துல கொடுத்து பார்க்கலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ கண்டினியூ கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் இந்த இதை வந்து நான் இதுக்குள்ளே கொடுக்குறேன். ஸோ அங்கே நோட் பண்ணுங்க, 1 2 3 4 5 இல்லை, 6 மட்டும் இருக்கு, 7 5 இல்லை, அதுக்கு பதிலாக மற்ற எல்லாமே இருக்கு. 6 7 8 9 10 இருக்கு. இதில் என்ன இங்கே என்ன பியூட்டி அப்படின்னா ஐயோட வேல்யூ 5 இருக்கும்போது மட்டும் இந்த லூப்பு ஸ்கிப் ஆகணும். இதுக்கப்புறம் கண்டினியூனா இதுக்கப்புறம் இருக்க இந்த கண்டினியூக்கு அப்புறம் இருக்க டேர்ம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்கிப் ஆகிட்டு அது மேலே இன்க்ரிமெண்ட் அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் பிரேக்னா, இட் வில் பிரேக் த என்டையர் லூப் when a condition is satisfied, whereas continue it will just skip the particular iteration. ஒரே ஒரு ஐட்ரேஷன், ஒரே ஒரு அந்த வேல்யூ ஐயோட வேல்யூ எந்த டைம் இருக்கோ அந்த பர்டிகுலர் ஐட்ரேஷனுக்கு மட்டும் அது என்ன ஆகும்னா ஸ்கிப் பண்ணிடும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணும்போது இங்கே I = 5 இருக்கும்போது மட்டும் என்ன ஆகும்னா கீழே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மேலே போயிடும். இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்கிப் பர்டிகுலர் ஐட்ரேஷன். ஓகே, ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது இதில் வந்து அந்த ப்ரோக்ராமில் 1 2 3 4 5ஓட நின்றுச்சு. வேற இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 மட்டும் ஸ்கிப் ஆயிருச்சு, மிச்சது எல்லாமே ரன் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு if there is a poll for you, which of the following cannot be checked in switch case statement? Please attend the poll. Which of the following cannot be checked in
switch case statement. எந்த டேட்டா டைப் வந்து switch கேஸில் செக் பண்ண முடியாது? ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க, 2 பேர், 4 பேர். சார் 4 பேர், 6 பேரில் 4 பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க, 5 பேர். And the answer is float. Okay, float தான் வந்து switch கேஸில் வந்து ஒர்க் ஆகாது. சரிங்களா? ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு அவுட்புட். What will be the output of the following program? Int x is equal to 3, y is equal to 3.000, print of x and y are equal, else if x is equal to y, print of x and y are equal, else print x and y are not equal. ஸோ ரெண்டுமே 3 தான், நம்பர் 3 தான். ஸோ கம்பைலர் எப்படி அதை எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே. எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ 2 பேர், ஒருத்தர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் ஈக்குவல் போட்டிருக்கீங்க, 2 பேர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் நாட் ஈக்குவல், அண்ட் ஒருத்தர் அன்பிரடிக்டபிள். ஓகே, the answer must be equal. அப்படி இல்லை கம்பைலர் டிபெண்டன்சி. லெட்ஸ் செக். Since x is integer and y is float, the answer may not be equal. Okay, ஒரே நிமிஷம், இதை நம்ம செக் பண்ணிடலாம் கம்பைலரில். அதுக்கு முன்னாடி continueக்கு it will skip the particular iteration. Answer is x and y are equal. Okay, since both of the x and y are of different data type, 3 is equal to 3.0. so அந்த லாஜிக்ல x and y are equal. Okay, 5 equal to 5. ஓகே, நீங்கள் அந்த இதை செக் பண்ணி பாருங்கள் கம்பைலரில், அந்த ஆன்சரை. x and y are equal. ஓகே, பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லூப்புக்குள்ளே டெர்மினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, லூப்பை டெர்மினேட் பண்ணணும்னா you can use the break. So if you want to skip a particular iteration, you can go for this continue.
you have any queries, you can post it in the someone has someone has a question. Yes, you can type in the chat window. Someone has raised the hand. You can just type your query in the chat window. So both are equal. So 3 and 3.0 are equal. Okay. So if you have any query, you can ask. The value of x and the value of y is compared, whereas the data type is not compared here. So break and continue. We have completed break and continue. Next, type of IO. It's very easy. This type of IO, formatted and unformatted. Okay. Okay, we'll move into the next topic, which is types of IO. IO means I stands for input and O stands for output. Okay. I stands for input, O stands for output. So there are two types. One is formatted, another one is the number one is formatted, and then the number two is unformatted. Okay. Formatted as well and unformatted as well. Let's see one by one. Formatted. The formatted we have seen already. That is input. Input means you are going to provide input for the program through your keyboard, through terminal. That is using scanf. Formatted IO functions are performed using printf and scanf. Okay, printf is an output function, whereas scanf is an input function. Scanf is used to provide the input for the program. It is used to display the output. Display the output. So why it is called as formatted? Because the output is formatted in the way we need it. In the way we need it. Also, it only with the usage of format specifier, say %d. We want to access the, if you want to give an input for an integer, say n, you should use the format specifier %d. Okay. Whereas in case of unformatted, there is no need for those kind of format specifiers. Similarly, if you want to print some value, you should use format specifier like %d, %c, and you need to print it. Okay. So formatted IO, under the types of IO, you have formatted IO, which means scanf and printf, right? So at this point of time, I would like to say
some format specifiers. Int x is equal to 10. 10 is decimal value, or we can say it is an integer value. So if I want to print the x, I need to use the format specifier %d. You all know this one, right? Now let me run this program. See, you are getting the output 10. Okay. Now if I want to convert this x to, I want to print this x to x in hexadecimal format. So hexadecimal means %x, right? So hexadecimal numbers are from 0 to 15, right? 0 to 15, and 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Up to 9 it has a digit, and from the 10 it is considered as 10 is considered as A, and 11 is considered as B, 12 is considered as C, 13 is considered as D, 14 is considered as E, and 15 is considered as F. So from 0 to 15, so 0 to 9 digits, and from 10 to 15 it is from A to F. Okay, A, B, C, D, E, F, right? Now I'm going to print this x in hexadecimal format. The value of x is 10. So in hexadecimal, 10 means A. So let's check whether it is printing A. To save the program. Okay, so you get A, small letter A. If you want capital letter A, you have to make the format specifier %x in capital letter. So A is printed. So this is a simple program to print value in hexadecimal format. Okay, in case if it is octal, it is %O, right? %O. So I am converting the same number to octal, same decimal value to octal. Octal means it is 1, 2. So 10 in octal representation, it is 1, 2, %O. So you please note down all these differences. I will just give a hint here before this types of IO. %x is for hexadecimal, and %O is for octal. And today I will be giving 2 assignment based on this, based on loop, also looping. So convert a binary number to decimal number using loop. Develop a program to convert binary number to decimal number and vice versa. That is binary to decimal and decimal to binary. So that is the one assignment question I'm giving you today. So I have shown you the practical method how to convert a binary to decimal and decimal to binary in the previous classes. So follow the same pattern, and apply the logic using C program. Definitely you will get the result. So printf and scanf function, 2 functions are there. They are called as formatted IO functions. Types of IO functions. We have printf and scanf. Next, unformatted IO functions. So here we will see one by one. In the unformatted IO function, நமக்கு இந்த டபுள் கோட் போட்டு %d %f எதுவுமே தேவையில்லை. அன்ஃபார்மேட்டட் IO ஃபங்க்ஷன்னாலே அதில் என்ன இருக்குன்னா, அதில் எல்லாமே ஒன்று சிங்கிள் கேரக்டர் ரீட் பண்ணுவீங்க, இல்லைன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் ரீட் பண்ணுவீங்க. சரிங்களா? இதில் கேரக்டர் ரீட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா எல்லாமே இன்புட் ஃபங்க்ஷன் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். கெட் சிஹெச்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஸோ இது டெஃபினிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் ரீட்ஸ் a single character from the user at the console or terminal.
வித்தவுட் எக்கோயிங் இட். எக்கோயிங் இட்னா நம்ம என்ன ஒரு கேரக்டரை நம்ம என்டர் பண்ணுறோமோ அந்த கேரக்டர் வந்து நமக்கு தெரியாது. அதான் எக்கோ. சரிங்களா? அப்புறம் கெட் சிஹெச்இ. கெட் சிஹெச்இங்கிறது நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ அதுக்கான சாம்பிள் ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி கெட் கேர். கெட் கேரும் என்னென்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ரீட் அ சிங்கிள் கேரக்டர். ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும் நம்ம இன்புட்டாக வாங்கிக்கலாம். வேற கெட்டஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ரீட் கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஹலோ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங், ஹலோ அப்படிங்கிறத அப்படியே வாங்கிக்கும். புட்டஸ்னால் நம்ம என்ன வாங்கினோமோ அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். சிமிலர்லி வி ஹவ் புட் சிஹெச் ஃபங்க்ஷன். புட் சிஹெச் அண்ட் புட் கேர். அது என்னன்னா என்ன இன்புட் வாங்கணுமோ அதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு. புட் அப்படின்னாலே இட் இஸ் யூஸ் டு பிரிண்ட் ஆர் டிஸ்பிளே. கெட் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ் டு கெட். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் சிங்கிள் கேரக்டர் தான் வாங்கும், எக்ஸப்ட் கெட்டஸ் அண்ட் புட்டஸ். ஸோ ஹியர் we have a sample piece of code. ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். So first I will run this segment alone, this get ch. அது மட்டும் uncomment பண்ணுறேன். uncomment பண்ணிட்டு we will run this. சி இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்க. கேரக்டர் சி அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் டைப் கேரக்டர். அதோட டேட்டா டைப் வந்து கேரக்டர். அப்புறம் வந்து அந்த சியில் வந்து நம்ம ஒரே ஒரு கேரக்டர் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். எதை வச்சுன்னா புட் சிஹெச்சை வச்சு. ஸோ கெட் சிஹெச்சை வச்சு இன்புட்டை வாங்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், புட் சிஹெச் வச்சு பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். யூஸ்வலாக நம்ம ஸ்கேன்ஆஃப் வச்சு தான் இன்புட் வாங்கிட்டு இருந்தோம். ஸ்கேன்ஆஃப்ங்கிறது வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டட் ஐஓ ஃபங்க்ஷன். அன்ஃபார்மேட்டட் இந்த %d %c இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. அன்ஃபார்மேட்டடுக்கு அப்படியே கேரக்டர் அப்படியே வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வார்னிங் வருது. ஸோ வார்னிங் வந்தால் பிரச்சனை இல்லை, வி கேன் ரன். ஏன் வார்னிங் வருது அப்படின்னா இந்த கெட் சிஹெச், கெட் புட் சிஹெச், கெட் கேர், புட் கேர் எல்லாமே விண்டோஸில் வந்து இது எல்லாமே லினக்ஸ் ஓரியன்ட், ஜிசிசி ஓரியன்ட் கம்பைலர்னால சப்போர்ட் ஆகாது. பட் ஸ்டில் நீங்கள் டர்போசி இதெல்லாம் போனீங்கன்னா இந்த வார்னிங்லாம் வராது, அதெல்லாம் சப்போர்ட் ஆகும். பட் ஸ்டில் இதில் வந்து இது ஒர்க் ஆகும். சப்போர்ட் பண்ணலைனாலும் விண்டோஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற ஜிசிசிங்கிறதுனால, டிடிஎம் ஜிசிசி கம்பைலர் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இட் வில் ஒர்க். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரன் பண்ணிட்டேன். ஸோ ரன் பண்ணால் இட் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த இன்புட். நான் ஏதாவது ஒரு இன்புட் கொடுக்கணும். சரி, நான் கே அப்படிங்கிற இன்புட் கொடுத்துருக்கேன். நான் கே என்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இங்கே வந்து நான் என்டர் பண்ண மாதிரி எதுவுமே இங்கே காட்டலை. நல்லா பாருங்க. நம்ம எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு இன்புட் வாங்கினோன்னா நம்ம என்டர் பண்ணுற இன்புட்டும் தெரியும், அதை பிரிண்ட் பண்ணும்போதும் தெரியும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் வந்திருக்கு, தெரியல. ஸோ அதுதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி கெட் சிஹெச்னா இட் won't echo the input whatever the user is giving. ஓகே, அந்த இன்புட் வந்து எக்கோ ஆகாது. வேற இப்போ இந்த இடத்துல கெட் சிஹெச்இ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அது கண்டிப்பாக அந்த இன்புட் வந்து எக்கோ ஆகும். அதை பார்க்கலாம். கெட் சிஹெச்இ செகண்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ இதை கமெண்ட் பண்ணிட்டு நான் அதை அன்கமெண்ட் பண்ணிடுவேன். இங்கே பாருங்க. ஸோ இப்போ பாருங்க, I am just compiling the same program. கம்பைல் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன். ரன் பண்ணிட்டு அது ஒரு இன்புட் கேட்குது கே. ஸோ இப்போ பாருங்க, இந்த இடத்துல பாருங்க, நான் கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்குது. ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட்
ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனில் ஃபஸ்ட்டு எழுத்து என்ன இருக்குன்னா கே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் இஸ் கே, விச் மீன்ஸ் கெட் சிஹெச் இ போட்டோன்னா நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது எக்கோ ஆகும். வேறஸ் இந்த இடத்துல கெட் சிஹெச்சுக்கு, ஸோ இங்கே நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், கெட் சிஹெச்சுக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேனோ அது வந்து எக்கோ ஆகாது. தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ரெண்டுமே சேம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான். திஸ் வில் எக்கோ த இன்புட், திஸ் won't echo the input. get ch won't echo the input, whereas get ch will echo the input. சரிங்களா? அதுதான் put ch வந்து as usual என்ன இன்புட் நீங்கள் வாங்குறீங்களோ, get ch யூஸ் பண்ணி வாங்குறீங்களோ அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிடும். ஓகே, கெட் கேரும் அதே தான், கெட் கேரும் அதே தான். இன்புட்டை வாங்கி புட் கேர் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை புட் சிஹெச் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதை பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் ரன் தி okay, I will just run this code for get care. இப்போ வந்து ஒரு கேன் என்டர் பண்ணால் நமக்கு கேன் கிடைக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் a நார்மல் யூஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம ஒரு இன்புட் வாங்குகிறோம் ஸ்கேன் ஆஃப் இல்லாமல் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன்ஃபார்மேட்டட் ஐஓ ஃபங்க்ஷன். சரிங்களா? அதில் மெயினாக வந்து நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த எக்கோ, வித்தவுட் எக்கோயிங் அண்ட் வித் எக்கோயிங், அதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டா போதும். மற்றபடி எல்லாம் ஒன்று தான். அண்ட் இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்குன்னா கெட்டஸ் அண்ட் புட்டஸ். ஸோ கெட்டஸ் அண்ட் புட்டஸ் வந்து அரே நடத்தினா தான் புரியும். ஸோ இன்னைக்கு நான் அரே ஆரம்பிச்சிருவேன், ப்ராபப்ளி பை 10 minutes. ஸோ அந்த அரே ஆரம்பிக்கும் போது அறையில் ஒரு கேரக்டர் அறையில் நம்ம இன்புட் எப்படி வாங்கணும்னா கெட்டஸ் யூஸ் பண்ணி வாங்கணும். அதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அந்த டைமில். ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான், பேசிக் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தது தான். அது என்னன்னா மினிமம் ஃபீல்டு வித் ஸ்பெசிஃபையர். ஸோ இந்த இதை எடுத்துக்கலாம், மினிமம் ஃபீல்டு வித் ஸ்பெசிஃபையர். இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்பெசிஃபை வித் ஃபார் அ பர்டிகுலர் ஃபீல்டு. ஒரு வித் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வித் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக, ஒரு ஃபீல்டு வித் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. சரி, 20 years அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா 20 இது அலோகேட் ஆகும். ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு டைம் ஃப்ளோட் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிசிஷன் ஸ்பெசிஃபையர் பண்ணி காமிச்சேன். ஃப்ளோட்டை 2 பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 2 வேல்யூ மட்டும் வரணும்னா என்ன பண்ணுறது, பாயிண்ட் பர்சன்டேஜ் 0.2f சொல்லியிருப்பேன். அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ இங்கே வந்து எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ப்ரிசிஷன் அண்ட் ஃபீல்டு வித் ஸ்பெசிஃபையர், இதான் 2 கான்செப்ட். இது ரொம்ப பேசிக்கான கான்செப்ட், பிரிண்ட் ஆஃப்ல தான் வரும். ஸோ வெரி வெரி பேசிக். So first I will uncomment the first program. The first program is filled with the specifier. Filled with specifier. ஓகே, நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து கேரக்டர்னு போட்டு திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கிரியேட் அரே. ஸோ இதை ஜஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அரேயை பற்றி தெளிவாக நான் சொல்கிறேன், ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. மெட்டக்ஸ் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிற இந்த வேர்டு இதில் எத்தனை, திஸ் இஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர் அப்படின்னாலே இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ட்ரிங். இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் வந்து இந்த எஸ்டிஆர் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இந்த எஸ்டிஆர்ல ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ட்ரைங் டு ஸ்டோர் திஸ் இன் எஸ்டிஆர். ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்க. %20s போட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறேன். இங்கே எத்தனை கேரக்டர் இருக்குன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ நான் 20sன்னு போட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கு என்ன மீனிங் பார்த்தா, திஸ் டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் இஸ் நோன் அஸ் ஃபீல்டு வித் ஸ்பெசிஃபையர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் எடுத்துக்கோங்க, 20s கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இங்கே 13 கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப்
1 2 3 4 5 6 7 13. இந்த 13 கேரக்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த 13 கேரக்டர்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுது. மெட்டெக்ஸ் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங். ஓகே, மெட்டெக்ஸ் ட்ரைனிங்கிறது ஒரு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு 13 கேரக்டர் அப்படியே பிரிண்ட் ஆகுது. நான் கொடுத்துருக்க ஃபீல்டு வித், இந்த ஃபீல்டோட வித் எவ்வளோ இருக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன்னா 20 அப்படின்னு இங்கே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ 20 இது அலோகேட் பண்ண ஸ்பேஸ் வந்து 20 ஸ்க்ரீனில், அதில் யூஸ் பண்ண ஸ்பேஸ் வந்து 13 தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. அது ரைட் ஜஸ்டிஃபைட் ஆயிருக்கு. ரைட் ஜஸ்டிஃபைட்னால ஃபஸ்ட்டு 7 ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு மிச்சம் 13 ஸ்பேஸ் வந்து அது ஃபில் ஆயிருக்கு. சரிங்களா? ஓகே, இப்போ இதே ஒரு ஹைஃபன் கொடுத்து 20 இயர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அதே 20 ஸ்பேஸ் தான் அலோகேட் ஆகும். ஆனால் என்னன்னா லெஃப்ட் ஜஸ்டிஃபைடில் பிரிண்ட் ஆகும். அதே 20 ஸ்பேஸ் தான் அலோகேட் ஆகும், லெஃப்ட் ஜஸ்டிஃபைடில் பிரிண்ட் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பிரிண்ட்எஃப்ல அதே 20.5னா 20 ஸ்பேஸ் அலோகேட் ஆகிறதுல 5 கேரக்டர் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதனால 20 ஸ்பேஸ் அலோகேட் ஆகி அதில் ஒரு 5 மட்டும் ரைட் ஜஸ்டிஃபைட் ஆயிருக்கு. இதில் நீங்கள் ஹைஃபன் கொடுத்து பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா லெஃப்ட் ஜஸ்டிஃபைட் ஆயிரும். தட் இஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் ஃபீல்டு வித் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ். ஸோ ஃபீல்டு வித் ஸ்பெசிஃபையர் இவ்வளோதான். இதை நீங்கள் ரன் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ப்ரிசிஷன் ஸ்பெசிஃபையர். ப்ரிசிஷன் ஸ்பெசிஃபையர் ஏற்கனவே பார்த்தது தான். ஒரு ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பரை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் 100.6598ன்னு இருக்குது. இதில் அப்படியே பர்சன்டேஜ் எஃப் கொடுத்தா என்ன வரும்? இதில் 0.4 கொடுத்தா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 4 டிஜிட் வரும். அப்புறம் 0.9.1ன்னு கொடுத்தா என்ன வரும்? ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கலாம். இதுக்கு பேர் ப்ரிசிஷன் ஸ்பெசிஃபையர். பாருங்க, ஃப்ளோட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 100.6598ன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் இங்கே என்ன வருது? 6597 வருது. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ப்ரிசிஷன் வந்து அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறதுக்காக 98 சேர்ந்து வருது. 98க்கு பதிலாக 9798ன்னு வந்திருக்கு இந்த இடத்துல. வாட் இஸ் த ரீசன்? பிகாஸ் ஃப்ளோட்னாலே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 6 டிஜிட் வரணும். ஸோ அதை அப்ராக்சிமேட் பண்ணி இங்கே அப்படியே வந்திருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 0.4 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப்ல 0.4 எஃப்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 4 டிஜிட் வரணும்னு வந்திருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம என்ன இன்புட் கொடுத்துருக்கோமோ அது அப்படியே வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு 9.1 அப்படின்னு வந்திருக்கு. அப்படின்னா மொத்தம் 9 ஃபீல்டு அலோகேட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இங்கே 1 2 3 4 5 6 7 8 9 பாயிண்ட்டை சேர்த்து 9, பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் வந்தால் போதும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி 8, பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் வந்திருக்குங்க. ஸோ தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் ப்ரிசிஷன் ஸ்பெசிஃபையர் ஹியர். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். வேறு வேல்யூஸ் கொடுத்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். 0.f 0.5f கொடுக்கலாம், 9.2 கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பாருங்கள். இந்த இடத்துல 000ன்னு அப் அண்ட் ஆயிருக்கு. என்ன ரீசன்னா இந்த இடத்துல நான் இதுக்கு முன்னாடி 0 கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த 0 ரிமூவ் பண்ணால் நமக்கு அந்த 0 வராது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஜஸ்ட் 9 ஸ்பேஸ் மட்டும் அலோகேட் ஆகிருக்கும். அந்த இடத்துல 0 வராது. ஸோ 0 வேணால் கொடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா எடுத்துக்கலாம். அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி யூசர். ஓகே, ஸோ we have completed up to formatted, unformatted and precision specifier. Next, arrays. So array வந்து ஒரு important topic. We will get into arrays. அரேஸ்க்காக ஏன் போகிறோம் நம்ம? why we are going to array? Next, you have a poll today. To print out a and b given below, which of the following printout statement you will use? First வந்து ஃப்ளோட்டுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் எஃப், டபுளுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு தான் இங்கே கொஷின். ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் ஃபார் ஃப்ளோட் உங்களுக்கு தெரியும், பர்சன்டேஜ் எஃப். வேற டபுளுக்கு என்ன
அதான் கொஷின். டபுளுக்கு வந்து எல்எஃப் சரிங்களா? ஸோ எல்எஃப் டபுளுக்கு செகண்ட் பிரிண்ட் ஆஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா எல் கேப்ஸில் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் ராங். தேர்ட் பிரிண்ட் ஆஃப்ல ரெண்டுமே கேபிட்டல் எல் இருக்குது, தப்பு. ஸோ ஃபோர்த் பிரிண்ட் ஆஃப்லையும் ஒரு எல் இருக்குது, தப்பு. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1. நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணலை இன்னும். மூணு பேர் பண்ணியிருக்கீங்க, குட். ஏன் எல் அப்போ கேபிட்டல் எல் எதுக்கு வரும்? அதை வந்து நீங்கள் கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் த பர்பஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எல் இன் த chat விண்டோ? அதை ஷேர் பண்ண முடியுமா? ப்ளீஸ் ஷேர் தி பர்பஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எல்எஃப். கேபிட்டல் எல்எஃப். எல்எஃப் லாங்னா டபுளுக்கு ஸ்மால் எல்எஃப். ஸோ கேபிட்டல் எல்எஃப். ஓகே, லாங்னா இட் மீன்ஸ் இட் இஸ் கேபிட்டல் எல்டி. லாங்னா லாங் இன்ட்னு மாறிடும். ஸோ லாங் டபுள். வெரி குட். லாங் டபுள்னா தட் இஸ் கேபிட்டல் எல் அண்ட் எஃப். வெரி குட். ஓகே, next poll is in progress. How many times the while loop will get executed if a short int is 2 byte wide? Okay, இந்த லூப் வந்து எத்தனை டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜேயோட வேல்யூ 1 இருக்கு. 1ல இருந்து 255 டைம்ஸ் ரன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. 3 of you have answered out of 6. Others 4 of you have answered. Int j is equal to 1. J is less than or equal to 255. Six of you have answered. 4, 5, 6. Okay. So the answer is 255. 255. ஸோ நிறைய பேர் 256ன்னு போட்டிருக்கீங்க. 0 to 255 தான் 256 வரும். இங்கே 1லேருந்து பண்ணதுனால இட் இஸ் 255. ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். ஓகே, next topic is array. So in general, ஏன் அரேக்கு போகிறோம்? why should someone has raised the hand? Deepa, what is your doubt? You can tell me. அன்னோயிங்காக ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா சாட் விண்டோவில் சொல்லிடுங்க. இல்லை உண்மையிலே டவுட் இருந்தது அப்படின்னா you can share through the group chat.
ஓகே. ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இப்போ இன்ட் ஏ அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்ட் ஏ அப்படின்னு இருக்குன்னா, ஸோ இதில் வந்து how many elements I can store? How many elements I can store? இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. இந்த இன்ட் ஏன்னு இருக்குன்னா இதில் எத்தனை இன்டீஜர் நான் ஸ்டோர் பண்ணலாம்? சேட்டில் கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பரவாயில்ல. ஸோ ஒரு எலமெண்ட் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா, இல்லை 10 எலமெண்ட் ஸ்டோர் பண்ணலாமா, இல்லை 20 எலமெண்ட் ஸ்டோர் பண்ணலாமா, இல்லை எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ண முடியாதா? ஸோ ஹவு மெனி எலமெண்ட்ஸ் ஐ கேன் ஸ்டோர்? இன்ட் ஏ அப்படின்னு இருக்குன்னா எத்தனை எலமெண்ட் நான் ஸ்டோர் பண்ணலாம்? வெரி குட். ஒரே எலமெண்ட் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ரைட். ஸோ இந்த நம்ம வந்து ஒரு எலமெண்ட்டை மட்டும் இப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து ஒரு 50 பேர் இருக்கீங்க, ஒரு 10 பேர் இருக்கீங்க, இல்லை ஒரு 5 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரோல் நம்பர் எல்லாத்தையும் நான் ஸ்டோர் பண்ணணும், இல்லை அவங்களோட மார்க் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிளில் எப்படி பாசிபிள் இல்லை இல்லையா? இப்போ வந்து நான் ஒருத்தரோட மார்க்கை ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்ட் மார்க் ஈக்குவல் டு 100 எடுத்திருக்காரு. ஸோ ஆனால் என்னோட கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா 50 பேர் இருக்கீங்க. ஸோ நான் 50 பேரோட மார்க்கை இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டோர் வாட் ஷுட் ஐ டூ? இதே மாதிரி மார்க் 1 மார்க் 2 மார்க் 1ன்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி சரி ஏதோ ஒரு மார்க்கை நான் ஸ்டோர் பண்ணணும். இப்போ வந்து மூணாவது பையனோட மார்க்கை மார்க் 3 அந்த மாதிரி பண்ணால் இட் இஸ் ப்ராக்டிக்கலி வெரி வெரி இம்பாசிபிள். ஏன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் 50 லைனுக்கு 50 வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அதை அசைன் பண்ண முடியாது, ரைட்? ஸோ இன் தட் கேஸ் C programming has a special feature for us, which is designed, C programming is designed in such a way, there is a special feature which is called as arrays, okay, where it has the provisions to store multiple values. சரிங்களா? மல்டிபிள் வேல்யூ கலெக்ஷன் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த அரேஸ் வந்து நமக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ அதோட டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அரேஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு ஸ்டோர் collection of values. Arrays are used to store collection of values. இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த வேல்யூஸ்லாம் வந்து இப்போ கலெக்ஷன் ஆஃப் வேல்யூஸ்னோடனே சரி ரோல் நம்பரு நேமு எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஒன்றா ரோல் நம்பர் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், இல்லைனா நேம்னா நேம் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், இனிஷியல்னா இனிஷியல் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஸோ த வேல்யூஸ் மஸ்ட் பி ஆஃப் சேம் டேட்டா டைப். அதுதான் முக்கியம். நீங்கள் நம்பர் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா நம்பர் மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், கேரக்டர் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா கேரக்டர் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். த வேல்யூஸ் ஆர் ஆஃப் சேம் டேட்டா டைப். அதுதான் இங்கே நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது, சேம் டேட்டா டைப். சரிங்களா? அரே இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆஃப் சேம் டேட்டா டைப். ஆர் இந்த மாதிரி சொல்லலாம், அரே இஸ் a collection of homogeneous elements, same type of elements. சரிங்களா? இப்போ வந்து ஒரு அரேயை நம்ம டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம். சின்டாக்ஸ் படி ஒரு அரேயை வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம். எப்படி ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணோமோ அதே மாதிரி நம்ம அரேவை டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே நோட் பண்ணுங்க, சரி இன்ட் எக்ஸ், எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு size of the array. This is how you declare the array. xங்கிறது ஒரு இன்டிஜர் வேரியபிள், ஒரு இன்டிஜர் அரே. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் நம்ம கூக்கணும். சரிங்களா? திஸ் இஸ் தி சின்டாக்ஸ் ஆஃப் அரே. ஸோ இது எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் அன் அரே விச் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஸ்டோரிங் இன்டிஜர்ஸ்.
X is an array which is capable of storing integers. எத்தனை இன்டிஜர்? சைஸ் எத்தனை இருக்கோ அத்தனை இன்டிஜர். எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த சைஸ் வந்து இந்த செகண்ட் லைன்ல நான் இப்போ பாருங்க இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் 10ன்னு கொடுத்தேன்னா I can store 10 elements. I can store 10 integer elements. டென் இன்டிஜர் எலமெண்ட்ஸ் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்து அரே. அதுக்கு எப்படி இன்புட் வாங்குறது, எப்படி அசைன் பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ, இதுதான் டிக்ளரேஷன். ஓகே, இதை வந்து இந்த சைஸ் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லலாம், இது வந்து சப்ஸ்கிரிப்ட்னு கூட சொல்லலாம். இன்செர்ட் ஒரு நிமிஷம். ஸோ இந்த சைஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த சைஸை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா, இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் சப்ஸ்கிரிப்ட். ரைட்? ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ட்னு கூட இது சில பேர் சொல்லலாம், சைஸ் ஆர் சப்ஸ்கிரிப்ட். ஓகே, இப்போ இந்த அரேயோட மெமரி ரெப்ரசன்டேஷன் தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு வந்து புரியும். மெமரி ரெப்ரசன்டேஷன் இது வந்து எக்ஸ்ன்னு நான் சொல்லிட்டேன். இந்த எக்ஸ் வந்து 10 பிளாக் இருக்கும் இதுல. ஸோ 10 பிளாக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, எக்ஸ் ஆஃப் 0ன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கோ அந்த நம்பர் ஸ்டோர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ஆஃப் 1, அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃப் 2, ஸோ அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃப் 3. ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ எத்தனை இருக்குன்னா எக்ஸ் ஆஃப் 9 வரைக்கும் இருக்கும். பிகாஸ் அரேயோட இண்டெக்ஸ் 0ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ரைட்? ஸோ அரே இண்டெக்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0. ஓகே, அரே இண்டெக்ஸ் வந்து 0ல ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதனால தான் எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை எக்ஸ் ஆஃப் 0ன்னு தான் சொல்லுவோம், செகண்ட் எலமெண்ட் எக்ஸ் ஆஃப் 1ன்னு சொல்லுவோம், தேர்ட் எலமெண்ட்டை எக்ஸ் ஆஃப் 2ன்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி அப் டு வி ஹாவ் n எலமெண்ட்ஸ். 9 எலமெண்ட் 0 to 9 இருக்கும். தட் இஸ் 10 சைஸ்னா 10 எலமெண்ட் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பட் அதை எப்படி அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, எக்ஸ் ஆஃப் 0, எக்ஸ் ஆஃப் 1, எக்ஸ் ஆஃப் 2 அந்த மாதிரி தான் அக்சஸ் பண்ணணும். ஸோ அக்சஸ் தி அரே எலமெண்ட்ஸ் வித் தி சப்ஸ்கிரிப்ட் வச்சு தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் accessed as x of 0. சரிங்களா? அதே மாதிரி இந்த அரேக்குன்னு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும். சரி, நான் வந்து 1000 ஒரு இமேஜினரி அட்ரஸ் கொடுக்குறேன்னா செகண்ட் அட்ரஸ் என்னவா இருக்கும்னா 1004ன்னு இருக்கும். பிகாஸ் these elements are stored continuously. Array is collection of values. The values are of the same data type, collection of homogeneous elements. They are stored continuously. or continuously ன்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல contiguous memory allocation சொல்லுவாங்க. contiguous memory allocation. கண்டினியூஸா ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்தடுத்த வேல்யூ. ஸோ அப்போ 1000ன்னு கொடுத்தோம்னா 1004, ஏன்னா இன்டீஜரோட சைஸ் வந்து 4 பைட்ஸ், அதனால 4 அலோகேட் ஆகும் 8. அடுத்து வந்து 1012, இந்த மாதிரி 1012, 1016, 1020, 1024, 1028, 1032, 1036 இந்த மாதிரி 4 அலோகேட் ஆகும். இது வந்து இன்டீஜர் வச்சு நான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் accessed as x of 0. ரைட்? ஸோ இதுதான் அதோட அட்ரஸ். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து நான் ஒரு கேரக்டர் அரே ஸ்டோர் பண்ணுறேன். கேரக்டர் இதே மாதிரி தான். கேரக்டர் எக்ஸ் ஆஃப் 5 இருக்குன்னா, ஸோ இது வந்து கரெக்டாக 5 லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கும்.
5 லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது அதே மாதிரி தான், எக்ஸ்ன்னு வேணால் எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்க. ஸோ எஸ் ஆஃப் 0ன்னு இது இருக்கும். அடுத்தது எஸ் ஆஃப் 1, எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் தான், இங்கே கேப்ஸ் ஆகுது. ஸோ ப்ளீஸ் அதை ஸ்மாலாகவே கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் ஆஃப் 3, எஸ் ஆஃப் 4. ஸோ எஸ் ஆஃப் 0னா 0th பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லெட்டர். இதான் நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு கொண்டு போயிடலாம். ரைட். ஸோ கேரக்டர் அரே டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம், இந்த இடத்துல கேரக்டர் டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ இது வந்து ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் 1000 வச்சுக்கோங்களேன். இதோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் என்னவா இருக்கும்? இன்டீஜருக்கு 1004 இருக்கு. நான் என்ன சொன்னேன்னா, பிகாஸ் தி மெமரி அட்ரஸ் சைஸ் ஆஃப் இன்டீஜர் இஸ் 4 bytes, அதனால 4 இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது. இப்போ சாட் விண்டோவில் எனக்கு இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா பரவாயில்ல. ஸோ ஒரு நிமிஷம் மேலே வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ கேரக்டருக்கு வந்து என்னவா இருக்கும்? இதை வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ இதோட அட்ரஸ் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் 1000ன்னு சொன்னேன். ஸ்டார்டிங் 1000 இஸ் நோன் அஸ் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் ஆர் பேஸ் அட்ரஸ். 1000ங்கிறது இங்கே என்னன்னா, இட் இஸ் தி ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் ஆஃப் தி அரே. இந்த அரே வச்சு நிறைய ப்ராப்ளம் வரும், அட்ரஸ் வச்சு சொல்றதை வச்சு. ஸ்டார்டிங் இதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சும். ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் ஆர் பேஸ் அட்ரஸ். ஓகே. ஸோ இது வந்து 1000. ஸோ அடுத்த எலமெண்ட்டோட அட்ரஸ் வந்து 1004. சின்ஸ் இட் இஸ் இன்க்ரிமெண்டட் பை 4 பைட்டாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். ஏன்னா இன்டீஜர், இது வந்து ஒரு இன்டீஜர் அரே, எக்ஸுங்கிறது ஒரு இன்டீஜர், அதனால 4 இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது. சின்ஸ் எக்ஸ் இஸ் அன் இன்டீஜர், தி அட்ரஸ் இஸ் இன்க்ரிமெண்டட் பை 4. சைஸ் ஆஃப் இன்ட் 4ங்கிறது சைஸ் ஆஃப் இன்டீஜர். சரிங்களா? ஓகே. இப்போ நான் வந்து ஒரு கேரக்டர் அரே வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 1000னா அடுத்தது என்னவா இருக்கும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து 0th எலமெண்ட் வந்து 1000னா கேரக்டர் அரேவுக்கு அடுத்த அட்ரஸ் என்னவா இருக்கும்? 1004, 1005, 1002, 1003 என்னவா இருக்கணும்? இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா ஓகே, உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நோ வரிஸ். Even if it is wrong, no problem. Very good. 1001. Any other answers? ஏன் 1001ன்னு சொல்கிறோன்னா, சைஸ் ஆஃப் கேரக்டர் இஸ் 1. ஸோ ஒரு வேல்யூக்கு ஒரு பைட்டு தான் ஆக்குபை பண்ணும், அதனால 1001. வெரி குட். எனிவே குட். 1001, 1002, 1003, 1004. ரைட். ஸோ வெரி குட். கேரக்டருக்கு இந்த மாதிரி வரும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? we are going to initialize the array. அரே வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறோம். எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம். இனிஷியலைஸ் தி அரே. ஸோ டிக்ளேர் பண்ணது இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் 10ன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இது வந்து டிக்ளரேஷன். நெக்ஸ்ட் லைனில் அதே லைனில் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஈக்குவல் டு போட்டு ஒரு ஓப்பன் கர்லி பிரேஸ், க்ளோஸ்ட் கர்லி பிரேஸ் போட்டு சரி 10 எலமெண்ட்ஸ் டைரெக்டாக கொடுத்துடலாம் கமா போட்டு. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ஸோ 10 எலமெண்ட்ஸ் நான் வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ இனிஷியலைஸ் தி அரே. அப்போ 10 எலமெண்ட்ஸ் நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன்னா இங்கே எப்படி வந்து மெமரியில் இது ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆகும். எக்ஸ் ஆஃப் 0 10, இந்த இடத்துல 20, இந்த இடத்துல 30, இந்த இடத்துல 40,
ஸோ இங்கே 50, 60, 70, 80, 90, 100. அதுக்கு கீழே இருக்குது அட்ரஸ். ஸோ இப்போ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சார். பிரிண்ட் ஆஃப் எப்பயும் போல தான் பிரிண்ட் பண்ணணும். பர்சன்டேஜ் டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, சின்ஸ் இது இன்டீஜர், பர்சன்டேஜ் டி கமா எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோன்னு போடுவீங்க. அவ்வளோதான் வித்தியாசம். எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா இதோட ஆன்சர் என்ன வரும்? எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ என்ன இருக்கு? 10 இருக்கு. ஸோ ஆன்சர் வந்து 10 வரும். எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்னு போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் 9 போட்டிங்கன்னா கடைசி எலமெண்ட் என்ன இருக்கு? நமக்கு 100 இருக்கு. ஓகே சார். இப்போ வந்து எனக்கு அட்ரஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும். இந்த 1000 வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும். 1000ங்கிறது நான் வச்சிருக்க இமேஜினரி அட்ரஸ் தான். சிஸ்டம் என்ன அலோகேட் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, இப்போ வந்து 1000 ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ், பேஸ் அட்ரஸ் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, அட்ரஸை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே பர்சன்டேஜ் யூ அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் இருக்கு. இல்லைன்னா பர்சன்டேஜ் பி அப்படியும் போட்டுக்கலாம். அது வந்து ஹெக்ஸாடெசிமல் ஃபார்மேட்டில் வரும். ஸோ எக்ஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ அப்படியும் கொடுக்கலாம். இப்படி இல்லைன்னா வெறும் எக்ஸ்ன்னு கூட கொடுக்கலாம். இப்படி போட்டிங்கன்னா 1000 வரும், விச் இஸ் அட்ரஸ், பேஸ் அட்ரஸ், ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் ஆர் பேஸ் அட்ரஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நான் கீழே இங்கே நோட் பண்ணிடுறேன். பர்சன்டேஜ் யூ இஸ் யூஸ்ட் டு பிரிண்ட் தி address of array, base address to print the address ன்னு போட்டுக்கலாம். அரேன்னு கிடையாது, எந்த வேரியபிளுக்கும் அட்ரஸ் இருக்கும், எல்லா வேரியபிளுக்குமே இருக்கும். பர்சன்டேஜ் p is used to display the address in hexadecimal format. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து அரேயை பொறுத்தவரை நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். ஓகே, இப்போ கேரக்டர் அரேக்கு எப்படி சார் நான் இன்ஸ்லேஸ் பண்ணுவேன்? கேரக்டர் எஸ் ஆஃப் 5ன்னு கொடுத்தேன் இல்லையா, ஈக்குவல் டு நான் வந்து இந்த மாதிரி டபுள் கோட்டுக்குள்ளே டைரெக்டாக போட்டுடலாம், HELL. ஸோ இங்கே வந்து 5 கேரக்டர் நான் சொல்லியிருக்கேன், ஆனால் 4 தான் ஸ்டோர் பண்ணணும். என்னங்கிற ரீசனை நான் சொல்கிறேன். WELL வெல் அப்படிங்கிற 4 கேரக்டர் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். இது வந்து இனிஷியலைசிங் கேரக்டர். இங்க வந்து இனிஷியலைசிங் தி இன்டிஜர், இனிஷியலைசிங் தி கேரக்டர். ஸோ இங்க வந்து வெல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ W இங்க ஸ்டோர் ஆகும், நெக்ஸ்ட் E இங்க ஸ்டோர் ஆகும், L இங்க ஸ்டோர் ஆகும், இன்னொரு L இங்க ஸ்டோர் ஆகும். கடைசியா இந்த ஸ்பேஸ் எதுக்கு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் தி நல் கேரக்டர் \0. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். \0 இஸ் தி நல் கேரக்டர் which is, அதை நம்ம ஃப்ரீயாக விட்டுறணும், அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண மாட்டோம். வெல்லுன்னு கொடுத்தாலே போதும், கம்பைலர் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கு. நல் இஸ் தி நல் கேரக்டர் which is inserted at the end of a string by the compiler. Okay, by the compiler. And இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும்னா, it is used to tell the compiler that the string is terminated. கடைசியா வந்துருச்சு, string has come to an end, எண்டுக்கு வந்துருச்சு அப்படிங்கிறத நரேட் பண்றதுக்காக தான் இந்த இது. ஸோ இதுதான் விஷயம். இதை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது, எதுவும் பண்ண முடியாது, பட் மேனிப்புலேட் பண்ணலாம். எப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுங்கிறது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டைரெக்டாக பண்ணுறது, டைரெக்டாக இன்க்ளீஸ் பண்ணுறது. இப்போ நம்ம வந்து இப்படி டைரெக்டாக ஒவ்வொரு டைமும் வேல்யூ கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது. ஸ்கேன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக லூப் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ 10 எலமெண்ட் இருக்குன்னா 10 டைம் ரன் பண்ணணும். அந்த லூப்பை ரன் பண்ண விட்டு ஒவ்வொரு டைமும் இன்புட் வாங்கிக்கலாம். அது எப்படிங்கிறத
இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமில் டைரெக்டாக காமிக்க போகிறேன். ரைட். ஸோ லெட் அஸ் ஸ்ட்ரைட் அவே கோ இன்டு தி ப்ரோக்ராம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஹேஸ் இன்க்ளூட் stdio.h. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஒரு இன்டீஜர் எக்ஸ் ஆஃப் 10 இஸ் ஈக்குவல் டு டைரெக்டாக இன்சியலைஸ் பண்ணுறது. இதுதான் இதுக்கு பேர் டைரக்ட் இன்சியலைசேஷன். தட் இஸ் கம்பைல் டைம். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கம்பைல் டைம் இன்சியலைசேஷன் 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலாக வெரி குட். ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, இஸ் தேர் எனி நீட் ஆஃப் யூசிங் கர்லி பிராக்கெட் இன் கெட்டிங் தி கேரக்டர் இன் கேரக்டர் வாங்கும்போது இதே மாதிரி கர்லி பிராக்கெட் கொடுக்க தேவையில்லைன்னு கேட்டிருக்கீங்க. தேர் இஸ் நோ நீட் டு மென்ஷன் தி கேரக்டர். அப்படி கேரக்டரும் யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் அது இட் இஸ் எ டிடிஎஸ் ப்ராசஸ், டைம் கன்சூமிங் ப்ராசஸ். இங்கே பாருங்கள், கேரக்டர் எஸ் ஆஃப் 5ன்னு கொடுத்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கர்லி பிராக்கெட் கொடுக்கலாம். கொடுத்துட்டு இங்கே பாருங்கள், சிங்கிள் ஒவ்வொருலையுமே சிங்கிள் கோட்டில் போடணும். டபிள்யூ, அப்புறம் இ, அப்புறம் எல், சிங்கிள். பிகாஸ் சிங்கிள் கோட்டில் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு கேரக்டரையும். கேரக்டர் இஸ் என்க்ளோஸ்ட் வித்தின் சிங்கிள் கோட், அது உங்களுக்கு தெரியும், ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸ்ட்ரிங் இஸ் என்க்ளோஸ்ட் வித்தின் டபுள் கோட். ஸோ இந்த மாதிரி கர்லி பிராக்கெட் கொடுத்து ஒவ்வொரு கேரக்டராகவும் இன்சைஸ் பண்ணால் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ். இப்படியும் கொடுக்கலாம், இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நீங்கள் வேறு டபுள் கோட்டில் கொடுத்துட்டு போயிடலாம். சரிங்களா? ஸோ நான் வந்து ஈஸியான மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் ஈஸியான மெத்தட் இருக்குது. நம்ம இந்த மாதிரி இன்சியலைஸே பண்ண மாட்டோம் அரேவுக்கு. அப்போ அதை நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படின்னு. இப்போ அதான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? தேர் இஸ் ஒன் மோர் ஈஸியஸ்ட் வே டு இன்சியலைஸ் தி எலமெண்ட்ஸ். யூ வில் see that. ஸோ இந்த மாதிரி இன்சியலைஸ் பண்ணி இப்போ நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, printf x of %d x of 0ன்னு கொடுத்தா 10 வரணும் எனக்கு ஆன்சர். பார்க்கலாம் வருதான்னு. ஸோ ரன் பண்ணோடனே 10 வருது. இப்போ எனக்கு 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ஸோ 10 எலமெண்ட் வரணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? 10மே வரணும். வாட் ஷுட் ஐ டூ? எக்ஸ் ஆஃப் 0, எக்ஸ் ஆஃப் 1, எக்ஸ் ஆஃப் 2, எக்ஸ் ஆஃப் 3, எக்ஸ் ஆஃப் 4 அப்படி 10 டைம்ஸ் கொடுத்துட்ருப்பேனா? தட் இஸ் அகெயின் அ ட்ராபேக். 10 டைம் நான் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷனை கொடுத்துட்ருக்க முடியாது. 10 பிரிண்ட் ஆஃப் போடணும், இல்லைனா ஒரே பிரிண்ட் ஆஃப்ல 10 டைம் நான் கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஐ எம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் இன்ட் ஐ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி, நம்ம ஃபார் லூப் அதுக்கு தானே வச்சிருக்கோம். ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு 0, ஐ லெஸ் தென் 10, 0லேருந்து 9 வரைக்கும் தான் ரன் ஆகணும். பிகாஸ் ஸ்டார்டிங் எலமெண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் 0, கடைசி எலிமெண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் 9. அதனால தான் லெஸ் தென் 10ன்னு போட்டிருக்கேன். சரிங்களா? ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா print of %d இந்த இடத்துல நம்பருக்கு பதிலாக ஐன்னு கொடுத்துருவேன். ஸோ ஐ வந்து எக்ஸ் ஆஃப் 0 அதுவே சப்ஸ்டியூட் ஆயிரும். 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ஸோ அந்தந்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து நமக்கு அவுட்புட் அங்கே வந்துருச்சா? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. அவ்வளோதான். ஸோ இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் அலைன்டு மேலே வரணும்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ பிரிண்ட் தி ஆல் தி எலமெண்ட்ஸ் இன் அன் அரே யூஸிங் லூப். அதை வந்து நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சாம்பிளாக போட்டுறேன். நோட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது ஷேர் பண்ணுவாங்க ஹோஸ்ட்டு. ஸோ தென் இட் வுட் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. இங்கே இருக்கா? ஸோ இந்த இடத்துல ஹெட்டிங் வேணால் போட்டுக்கலாம். ப்ரோக்ராம் டு பிரிண்ட் all the elements in an array using loop. ஓகே, ஸோ லூப் வச்சு தான் நம்ம பண்ணணும். அது இங்கே இருக்கு. ஓகே சார், இப்போ வந்து
இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோமா. ஸோ கேரக்டர் அரே நெக்ஸ்ட் நான் வரேன். ஐ வில் கம் டு தி கேரக்டர் அரே செகண்டரி. இப்போ எனக்கு இந்த 10 20 30 40 வேணாம் சார். எனக்கு வந்து சே ரேண்டமாக நான் ஏதோ இன்புட் கொடுக்கணும், மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா, திரும்பவும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஐ வச்சுக்கோங்க. இன்புட்டவே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், வி ஆர் கோயிங் டு கெட் த இன்புட் யூசிங் ஸ்கேன்ஆஃப். தட் இஸ் கம்பைல்ட் ரன் டைம் இன்ஸ்டலேஷன். ஸோ ஸ்கேன்ஆஃப் %d போட்டுட்டு இந்த இடத்துல அட்ரஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஐ போட்டுக்குவீங்க. ஓகே, போட்டுட்டு நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதை வந்து இங்கே வந்து பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். என்ன இன்புட்லாம் கொடுக்குறோமோ அது போய் ஆப்வியஸாக அங்கேயே போய் ஸ்டோர் ஆயிரும். ஸ்டோர் ஆனதை இங்கே நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் செக் திஸ். நீங்கள் பாருங்கள், கம்பைல் பண்ணியாச்சு, ரன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் நான் 56ன்னு கொடுக்குறேன். எனக்கு 10 எலிமெண்ட்ஸ் வாங்கும். 96 100 25 0 -1 89 66 69 99 100. ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ஸோ 10 எலிமெண்ட்ஸ் தான் இங்கே வாங்கும். 100 கொடுத்தோன்னே அது போயிடுச்சு, பிகாஸ் சைஸ் வந்து 10 தான். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ என்னென்ன எலிமெண்ட்லாம் கொடுத்தனோ அதே ஆர்டரில் வந்திருக்கும். ஸோ 10 எலிமெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். 10 எலிமெண்ட் வந்து இங்கே வந்து இதாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து எனக்கு 10 எலிமெண்ட் கூட தேவையில்லை. எனக்கு சைஸ், அரேயோட சைஸ் மேபி 10 இருக்கலாம். ஆனால் அந்த அரேல வந்து எனக்கு n எலிமெண்ட்ஸ் தான் நான் வாங்கணும். நான் வந்து இப்போ அட் த டைம் நான் ஸ்பாட்டில் தான் நான் யோசிப்பேன் எவ்வளோ எலிமெண்ட் வாங்குறது அப்படின்னு. ஸோ இப்போ n எலிமெண்ட் தான் நான் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா, ஸோ n ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸை இன்புட்டாக வாங்கிக்கலாம். %d, %n. ஓகே, ஸோ அதுக்கு மேலே enter the number of elements. ஓகே, ஸோ அப்போ லூப் வந்து 5 எலிமெண்ட்னா 0 to 5 less than 0 to 4. சரிங்களா, அந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கேட்குது. நான் 4 எலிமெண்ட்ஸ் தான் கொடுக்குறேன். எனக்கு 4 எலிமெண்ட் இருந்தால் போதும். ஸோ என்னென்ன எலிமெண்ட்னா 100 55 99 89. ஸோ 4 எலிமெண்ட் தான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இங்கே 4ன்னு கொடுத்துருக்கேன். 4 எலிமெண்ட் தான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த 4 எலிமெண்ட் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே ஆகும். சரிங்களா, என்னோட அரேயோட சைஸ் வந்து த அரே இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஸ்டோரிங் அப் டு 10 எலிமெண்ட்ஸ். பட் என்னோட தேவை என்னன்னா 4 எலிமெண்ட் தான். அப்போ மிச்சம் இருக்க அந்த 6 ஸ்பேஸ் வந்து வேஸ்ட்டு தான். சரிங்களா, இது வந்து மெமரி மிச்சம் இருக்க ஸ்பேஸ் வந்து வேஸ்ட்டு. ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் கோட் ஆல்சோ. ஸோ இது என்னன்னா ப்ரோக்ராம் டு கெட் தி இன்புட் யூசிங் ஸ்கேன்ஆஃப். ஸ்கேன்ஆஃப் யூஸ் பண்ணி இன்புட் வாங்குறது அரேக்கு. ஓகே, ஆர் ரன் டைமில் இன்புட் வாங்குறது. ஸோ எந்த இன்ஸ்டலேஷனுமே பண்ணலை, டைரெக்டாக பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்கேன்ஆஃப்லேயே வாங்குகிறோம். அதுவும் எத்தனை நம்பர் தேவையோ அத்தனை நம்பர் மட்டும் வாங்குகிறோம். வாங்கிட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம். ரைட், ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மெத்தட். ஓகே, இப்போ வந்து சார் நான் சிம்பிளாக புரியணுங்கிறதுக்காக இனிமேல் அரேயோட இதை வந்து ஒரு 5னே வச்சுக்கிறேன். ஜஸ்ட் 5 எலிமெண்ட் மட்டும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். வாங்கி அந்த 5 எலிமெண்ட்டை மட்டும் வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெஸ் தென் ஆர் லெஸ் தென் 5. ஓகே, இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு கொஷின் இருக்குது. இதே 5 இன்புட் வாங்குங்க. வாங்கி அந்த 5 இன்புட்டை எல்லாத்தையுமே சம் பண்ணி ஆன்சர் வந்து சம் கொடுக்கணும். சம் ஆஃப் தி
array elements. Program to find the sum of the array elements. அதான் கொஸ்டின். ஸோ இதுக்கு லாஜிக் மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. அந்த ஒரே ஒரு லைன் இருக்குல்ல, சம் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுப்பீங்களா, அந்த ஒரு லைன் மட்டும் சாட் விண்டோவில் இந்த இந்த ப்ரோக்ராமில் எப்படி நான் வந்து சம் கண்டுபிடிப்பேன், சம் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் எனக்கு என்ன, சம் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பிரஷன், அது மட்டும் எனக்கு சாட் விண்டோவில் சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல. This is the program to find the sum of array elements, integer array elements. Any idea? Very good. You are initializing sum equal to 0. சரி, நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் இந்த இடத்துல sum equal to 0 போட்டுறேன். ஓகே, இந்த இடத்துல என்ன வரணும், sum is equal to sum plus I. sum plus I இல்ல sum plus x of I? sum plus I sum plus x of I? It is sum plus x of I. ஏன்னா அரேல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் தானே, அப்ப x of I இருக்கணும். வெரி குட், குட் ட்ரை, பட் ஸ்டில் குட் ட்ரை. சம் அப்படின்னு இங்க கொடுக்குறேன். சரிங்களா, இப்போ நம்ம ரன் பண்ணுவோம். ஸோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 6 கொடுக்குறேன், செகண்ட் எலிமெண்ட் 2, தேர்ட் எலிமெண்ட் 0, ஃபோர்த் எலிமெண்ட் 1. சாரி, ஃபோர்த் எலிமெண்ட் 1. ஜீரோ 1 2 3 4. ஸோ 5 எலிமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். அந்த 5 எலிமெண்ட்ல திரும்ப ரன் பண்ணுவோம். ஸோ 1 2 6 0 1. The answer is 10. 10 தான் ஆன்சர் வரணும். ஏன் 1 3 9 9 வரணும், ஒவ்வொரு டைம் இன்புட் கொடுக்கும்போது சம் பண்ணதெல்லாம் அப்படிங்க ஆன்சராக வருது. இந்த பிரிண்ட் எஃப்க்கு லூப்புக்கு வெளியே போட்டோம்னா ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் கடைசியா என்ன சம் இருக்கோ அது மட்டும் வரும். ஓகே, the sum is 13. ஓகே, ஸோ இன்னும் கிளியரா வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல sum is equal to கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லேபிளோட வரும். So sum is equal to 13. 2 plus 3 5, 5 plus 2 7, 7 plus 3 10, 10 plus 3 13. Okay, so இதை வந்து I will just copy this for your reference. Program to find the sum of ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பேசிக்காக வந்து ஒரு இன்டீஜர் அரேல எப்படி இன்ஸ்லைஸ் பண்ணுறது, எப்படி யூசர் இருந்து வாங்குறது, எப்படி சம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ இதுல வந்து ஆல்டர்னேட் எலிமெண்ட்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ ஆல்டர்னேட் எலிமெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணால் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் லூப்பை வந்து இந்த இடத்துல
percentage D x of I ன்னு போட்டுட்டு I will just make this loop I equal to I plus 2. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தோன்னா நமக்கு ஆல்டர்னேட் எலிமெண்ட் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும். சே 1 2 3 4 5 1 3 5 மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும். சரிங்களா, ஆல்டர்னேட் எலிமெண்ட் மட்டும். இந்த இடத்துல தான் அந்த கண்டிஷன் மட்டும் நீங்கள் மாற்றி கொடுத்தா போதும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஈவன் நம்பர் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகணும். ஈவன் நம்பர் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகணும். அப்போ என்ன கண்டிஷன்? ஈவன் நம்பர்ஸ் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகணும். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? அதே கண்டிஷன் தான். இஃப் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான், எக்ஸ் ஆஃப் ஐ mod 2 is equal to 0 அப்படின்னா print x of y. அவ்வளோதான். சரி, இப்போ வந்து நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன். டுவெண்ட்டி-4 25 26 27 28. ஸோ அந்த 5 வேல்யூவில் ஈவன் நம்பர் மட்டும் என்னது? 24 26 28. அது மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இனிஷியலாக வந்து இந்த இது போதும். இதில் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நடத்துகிறேன். நாளைக்கு வந்து ஒரு அரேயில் எப்படி வந்து ஒரு எலமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறது. இப்போ 10 எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா 11ஆவதா ஒரு எலமெண்ட்டை எந்த பொசிஷனில் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது, ஒரு எலமெண்ட்டை எப்படி டெலீட் பண்ணுறது அரேலேருந்து. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம். அப்புறம் ஷார்ட் பண்ணுறது. ஷார்ட்னா அசெண்டிங் ஆர்டர், டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஷார்ட், இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கலாம். ஸோ நாளைக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சொல்லித்தரேன். இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் பேசிக் லெவல் ப்ரோக்ராம் மட்டும் பார்ப்போம். ஓகே, இதெல்லாம் ஈவன் நம்பர்ஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு இருக்க 5 எலமெண்ட்டில் பெரிய எலமெண்ட்டை மட்டும் நம்ம டு ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் எலமெண்ட் என்னென்ன. நீங்கள் மினிமம் எலமெண்ட்டு, மேக்ஸிமம் எலமெண்ட் என்னென்ன. இது வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோக்ராமை இது அசைன்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க. டு ஃபைண்ட் தி மேக்ஸிமம், எல்ஸ் ஐ வில் ஜஸ்ட் சால்வ் ஒன் கேஸ் அலோன். மேக்ஸிமம் மட்டும் நான் நேற்று நம்ம பார்த்துட்டோம். மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஐ வந்து இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் மேக்ஸாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, எக்ஸ் ஆஃப் ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் மேக்ஸாக இருந்தால் மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் ஐன்னு கொடுத்துருவோம். இந்த கண்டிஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸ்ன்னு ஒரு எலமெண்ட் அசியூம் பண்ணுறோம். ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் அரேயோட இது எக்ஸ் ஆஃப் 0 செக் பண்ணும். எக்ஸ் ஆஃப் 0ல் ஒரு நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பர் மேக்ஸிமம் விட பெருசாக இருந்தால் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகி மேக்ஸிமமாக அது அப்டேட் ஆயிரும். இல்லைன்னா மறுபடியும் லூப் ஹைட்ரேட் ஆகி எக்ஸ் ஆஃப் 1க்கு போகும். எக்ஸ் ஆஃப் 1 கிரேட்டர் தென் மேக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸ் ஆஃப் 1 வந்து மேக்ஸிமமாக அசைன் ஆகிக்கும். அட் த லாஸ்ட் நம்ம மேக்ஸை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதே இது நீங்கள் வந்து மினிமம் எலமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ 10 20 100 10 20,000 100 450 40,000 100 0. ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் நம்பர் என்ன அப்படின்னா 40,000 and 100.
அது நமக்கு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள். இது எல்லாமே ஒன் டைமென்ஷனல் அரே தான். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்குறது இன்னைக்கு ஒன் டைமென்ஷன். பிகாஸ் ஒரே ஒரு டைமென்ஷன் இருக்குது அதில். ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஒன் டைமென்ஷன். அதை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மறந்துட்டோம். டிக்ளரேஷன் ஒன் டைமென்ஷனல் அரே. ஒன் டைமென்ஷனல் அரே அது வந்து ரோவை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணும். It has only one subscript. Only one subscript. நாளைக்கு கிளாஸில் 2 டைமென்ஷன் பார்ப்போம். ஸோ இன்னைக்கு ஒன் டைமென்ஷனோட முடிச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ டு ஃபைண்ட் தி greatest element in an array. Greatest element in an array. Right. ஸோ நீங்கள் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் in an array வந்து ஹோம்ஒர்க் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதோட நம்ம இந்த இன்டீஜர் அரே முடிச்சுக்கலாம். டுமாரோ நான் சொன்ன மாதிரி இன்சர்ஷன் அண்ட் டெலிஷன், அதில் வந்து எப்படி ஒரு டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் இருந்தால் அதை கண்டுபிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு we will see the character array. Character array எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்டீஜருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த இடத்துல கேரக்டர் எஸ் ஆஃப் சே 10ன்னு கொடுக்குறேன். 10ன்னு கொடுத்துட்டு நான் ஐஏ அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. நான் ஏற்கனவே ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன் இல்லையா, அன்ஃபார்மேட்டட் ஐஓ ஃபங்க்ஷன். அதில் கெட்டஸ்ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இட் இஸ் யூஸ் டு கெட் த ஸ்ட்ரிங். ஸோ கேரக்டர் அரேனாலே இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ஸ்ட்ரிங் தான். பிகாஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். ஒரே ஒரு கேரக்டர் இருந்தால் அதான் கேரக்டர். கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர் இருந்தால் தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங். ஸோ கெட்டஸ் போட்டுட்டு நம்ம பிரிண்ட் ஆஃப் புட்டஸ் கூட போடலாம். இங்கே பாருங்க, புட்டஸ்ன்னு போட்டு எஸ்ன்னு கொடுக்கலாம். திஸ் இஸ் ஒன் மெத்தட் டு ரீட் அண்ட் டிஸ்பிளே தி கேரக்டர். இந்த இது வந்து சின்ன எக்ஸாம்பிள், ரீட் அண்ட் டிஸ்பிளே தி கேரக்டர். நான் வந்து மேடம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ மேடம் அப்படிங்கிற இதை இன்புட்டாக அந்த எஸ்ஸுக்கு வாங்கி எஸ்ஸில் ஸ்டோர் ஆகும். எஸ் ஆஃப் 0, எஸ் ஆஃப் 1, எஸ் ஆஃப் 2, எஸ் ஆஃப் 3, எஸ் ஆஃப் 4, 5 எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது. கடைசியாக ஒரு நல் கேரக்டர் கடைசியாக ஸ்டோர் ஆகும். அது அப்படியே இங்கே பிரிண்ட். சரிங்களா? ஸோ இவ்வளோதான் விஷயம். இதை தவிர திஸ் இஸ் ஒன் மெத்தட் டு ரீட். இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது, அது என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். இதில் வந்து ரீட் அண்ட் டிஸ்பிளே கேரக்டர் அரே ஆர் ஸ்ட்ரிங் எது வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். ஒன் டைமென்ஷனல், இது ஒன் டைமென்ஷனல் தான். இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே ஒன் டைமென்ஷனல் அரே. ரீட் அண்ட் டிஸ்பிளே கேரக்டர். ஸோ இது வந்து ஒரு மெத்தடு. நான் ரெண்டாவது மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, இந்த இடத்துல பர்சன்டேஜ் எஸ்ன்னு ஒரு ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபை இருக்கு. தட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு ரீட் தி ஸ்ட்ரிங். அட்ரஸ்லாம் தேவையில்லை. இந்த ஸ்கேனஃபை பொறுத்தவரை நான் எஸ் பக்கத்தில் அட்ரஸ்லாம் போட்டிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா இட் இஸ் ரீடிங் த ஸ்ட்ரிங் ரீட் பண்ணும்போது அட்ரஸ் தேவையில்லை. பிரிண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எஸ் எஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இது இன்னொரு மெத்தட். This is another method.
ஸோ அதே மாதிரி மேடம் அப்படிங்கிற இன்புட் வாங்குற மேடம் பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மோர் மெத்தட், செகண்ட் மெத்தட் டு ரீட். இது வந்து அனதர் மெத்தட். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வச்சு we are going to play with this string. இதுலேயும் வந்து டு பிரிண்ட் தி ஒரு பர்டிகுலர் வவல் இருக்கான்னு பிரிண்ட் பண்ணலாம். அதில் ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட் இருக்கான்னு பிரிண்ட் பண்ணலாம். இதில் வந்து வவலை மட்டும் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது, இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய வவல்ஸை மட்டும் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன் பை ஐட்ரேஷனாக போகணும். i ஈக்குவல் டு 0, i லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரிங் லென்த் ஆஃப் எஸ். ஸோ ஸ்ட்ரிங் லென்த் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அது வந்து ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்கும். மேடம் அப்படின்னா MADAM 5. ஸோ 5 மட்டும் இருந்தால் போதும். அதுக்கு ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹச்னு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஹெடர் ஃபைல் இன்க்ளூட் பண்ணணும். பிகாஸ் string length is an inbuilt function i++. ஸோ இதில் உள்ள ஒரு கோட் எழுத போகிறோம். வவல் மட்டும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். இஃப் s of i is equal to a, ஏவா இருக்கலாம், ஆர் s of i equal to e, ஆர் s of i equal to i, ஆர் இதில் ஏதாச்சும் ஒரு கேரக்டர் இருந்தாலும் அதை பிரிண்ட் பண்ணணும். AEIOU. அதனால தான் லாஜிக்கல் ஆர் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணுறோம். எஸ் ஆஃப் 0வில் பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஆஃப் ஐனா ஃபஸ்ட்டு 0வில் இருக்கும். எஸ் ஆஃப் 0வில் ஏ இருக்கா, இ இருக்கா, ஐ இருக்கா, ஓ இருக்கா, யூ இருக்கான்னு பார்க்குறோம். ஓ ஆர் எஸ் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு AEIOU. அதான் வவல் இல்லையா? வவல் வந்து AEIOU. இதில் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் இருந்தாலும் அதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா எதுவும் பிரிண்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை. %C இந்த இடத்துல, ஏன்னா திஸ் இஸ் கேரக்டர். ஒரு சிங்கிள் கேரக்டரை பிரிண்ட் பண்ணணும்னா %C. கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டரை பிரிண்ட் பண்ணா தான் printf போட்டு %S போட்டிருப்போம். சரிங்களா? எஸ் ஆஃப் ஐ. ஓகே, இப்போ இந்த ஐ வந்து i ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஐ வந்து இன்டிஜர் தான். ஸோ 0 இப்போ மேடம் கொடுக்குறோன்னா MADAM, மேடம்க்கு 5 கேரக்டர் இருக்கு. ஸோ i ஈக்குவல் டு 0, i லெஸ் தென் 5, ஸ்ட்ரிங் லென்த் என்னன்னா 5 இருக்கும் அப்படின்னா i++. ஸோ இந்த மாதிரி லூப் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் 0 இருக்கும், 1 இருக்கும், 2 இருக்கும், 3 இருக்கும், 4 இருக்கும். லெஸ் தென் 5 கொடுத்ததுனால 4ஓட நின்றோம். ஸோ அதை மட்டும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும். இதோட சேர்த்து நீங்கள் பொசிஷனும் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா vowel equal to %C, found at பொசிஷனும் போட்டுக்கலாம். பொசிஷன் vowel found at position is equal to %D, i+1. ஸோ இதுதான் கோடு. i ஈக்குவல் டு 0, i லெஸ் தென் ஸ்ட்ரிங் லென்த் ஆஃப் s, i++. ஸோ இதை பொறுமையாக நேற்று நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒரு டேப்லெட் காலம்லாம் போட்டு எஸ்ஸில் என்ன இருக்குது இப்போ பாருங்கள். எஸ்ஸில் வந்து நம்ம என்ன கொடுப்போம்? மேடம் அப்படிங்கிற வேர்டு எஸ் ஆஃப் 0, எஸ் ஆஃப் 1, எஸ் ஆஃப் 2, எஸ் ஆஃப் 3 ஸ்டோர் ஆகும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா AEIOUவில் ஏ மட்டும்தான் இந்த மேடம்ங்கிறதுல இருக்குது. ஸோ 2 இடத்துல ஏ இருக்குது. vowel is equal to A, found at position 2, செகண்ட் பொசிஷன் MA செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்குது. திரும்ப வந்து 4th பொசிஷனில் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ அதுதான் இங்கே அவுட்புட்டாக வந்திருக்கு. இது வந்து உங்களுக்கு பிக்டோரியலாகவும் பண்ணணும்னா பண்ணலாம்.
பட் நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ஐட்ரேஷன் டேபிள் போட்டு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு கண்டினியூஸாக மெமரி அலோகேட் ஆகும்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள். 10 பிளாக்ஸ் அலோகேட் ஆகும். அலோகேட் ஆகிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து ஃபஸ்ட்டு 5 MADAM வந்து ஃபஸ்ட்டு 5 பிளாக்ஸில் தான் அலோகேட் ஆகும். 6th பிளாக்ல வந்து நல் கேரக்டர் அலோகேட் ஆகும். ஸோ இப்போ நீங்கள் I = 0, I <, ஸ்ட்ரிங் லென்த். ஸ்ட்ரிங் லென்த் வந்து MADAM 5 கேரக்டரு. ஸோ 0 to 4 இண்டெக்ஸில் இது வந்து ரன் ஆகும். S of 0ன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் A இருக்கான்னு பார்க்கும், இருக்காது. S of 0ல் E இருக்கான்னு பார்க்கும், இருக்காது. S of 0ல் I இருக்கான்னு பார்க்கும், இருக்காது. S of 0ல் O இருக்கான்னு பார்க்கும், இருக்காது. எதுவுமே இருக்காது. அதனால் S of 0 விட்டுரும். நெக்ஸ்ட்டு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். I++ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி S of 1ல் A இருக்கான்னு பார்க்கும், இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் தான் இருக்க முடியும் அதில். ஸோ A இருக்கும். சின்ஸ் திஸ் இஸ் ஆர், லாஜிக்கல் ஆர், மற்ற எதுவுமே இருக்காது. ஸோ 1 கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. அப்போ உள்ளே வந்து வவல் ஃபவுண்ட் அட் %C. %Cனா A. S of Iல A இருக்கும். A பிரிண்ட் ஆகும். I+1ல் ஐயோட வேல்யூ 1. ஸோ 1 + 1 2. ஸோ செகண்ட் பொசிஷன் பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைம் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும்போது இட் வில் பிரிண்ட். ஓகே. இப்போ வந்து கடைசியாக ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராமோட இன்னைக்கு செஷனை முடிச்சிடலாம். இதை நான் உங்களுக்கு I will just copy this to the Dayforce material. Program to print the vowels in the given string. ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் vowels எந்தெந்த பொசிஷனில் இருக்கு and its position. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம். இப்போ லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இது சொல்லணும். கேரக்டர் X is equal to A. printf %C, X. ஓகே. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா கவனிங்க. ஸோ என்ன அவுட்புட் வரும் இதுக்கு? What is the output for this program? Chat விண்டோவில் முடிஞ்சால் டைப் பண்ணுங்க. X is equal to Aன்னு கொடுத்துருக்கேன். %C, Xன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ என்ன வரும்? A தான் வரும். ஏன்னா X தான் பிரிண்ட் பண்ணுறோம். Xல A இருக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு ஆஸ்கி வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னா ஆஸ்கி வேல்யூ. அப்போ இந்த ஏவோட ஆஸ்கி வேல்யூ என்ன அப்படின்னா, அதை நீங்கள் %D போட்டு பிரிண்ட் பண்ணிங்கனாலே அந்த ஏவோட ஆஸ்கி வேல்யூ வந்து ஆஸ்கி வேல்யூ ஆஃப் ஏ. சரிங்களா? ஸோ இங்கே ASCII value of A. ASCII value of A வந்து 65. கேபிட்டல் லெட்டர் ஏவுக்கு ASCII வேல்யூ வந்து 65. இதே மாதிரி கேபிட்டல் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர் பிக்கு 65, 66 இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா,
முன்னாடி வந்து நம்ம வவல்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண மாதிரி நாளைக்கு வரும்போது ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறேன், அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ரைட் தி பிரிண்ட் தி ரைட் அ ப்ரோக்ராம் டு பிரிண்ட் தி ASCII value of all the characters in a string or character array. String or character arrayல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் அதோட ASCII வேல்யூயும் நீங்க பிரிண்ட் பண்ணணும். அதுதான் நாளைக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட். ஓகே, அதை பிரிண்ட் பண்ணுங்க. தட் இஸ் டுமாரோஸ் அசைன்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இதுதான் சாம்பிள் ப்ரோக்ராம். ஒரு கேரக்டருக்கு நான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அரேவுக்கு எக்ஸ் ஆஃப் 5ஓ எக்ஸ் ஆஃப் 6ஓ வாங்கிட்டு மேடம்னு ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபார் லூப்பில் போட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஆஃப் ஐ எக்ஸ் ஆஃப் ஐன்னு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம். இதை இன்னும் நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ண போகிறேன். ASCII டேபிள் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன். இதை நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே லோட் பண்ணிடலாம். மெட்டீரியலுக்குள்ளே ப்ரோக்ராம் டு print the ASCII value of a character. Okay, ASCII value of a character. Next, I'm just going to generate ASCII table for A to Z. So இது எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுன்னு பாருங்க. For x is equal to A semicolon x is less than or equal to Z. ஸோ லூப்பை எப்படி டிசைன் பண்ணுறேன்னு பாருங்க. Z semicolon x plus plus x மட்டும் நான் இங்கே இன்ஸ்டலேட் பண்ணிக்கிறேன். A to Z, கேபிட்டல் லெட்டர் A to கேபிட்டல் லெட்டர் Zக்கு ஒரு ASCII டேபிள் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம். ப்ரோக்ராம் டு ஜென்ரேட் ASCII டேபிள். ஓகே, ஸோ ASCII வேல்யூ ஆஃப் பர்சன்டேஜ். ஓகே, பார்க்குறேன். ஸோ அங்கே பாருங்கள், ஏவுக்குலேருந்து இஜெட்டுக்கு ASCII ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு. இதை ஒரு ஃபார்மேட்டடாக வச்சுக்கலாம். \n போட்டு ஸோ 26 பாருங்கள் அவுட்புட் எவ்வளோ நீட்டாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். ASCII வேல்யூ ஆஃப் A is 65, கேபிட்டல் லெட்டர் A is 65. இதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்மால் லெட்டர் ஏவுக்கும் நீங்கள் நாளைக்கு பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்கள். கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ நான் இங்கே லூப்பில் அசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் ஸ்மால் லெட்டர் ஏவுக்கு நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, so that is all for today's class. In case if you have any doubts, you can ask now. அரேல ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள். நாளைக்கு வந்து tomorrow, as per schedule, tomorrow is the last class. In case if I couldn't able to complete the class, ஒரு நாள் வேணால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு நாள் இல்லை 2 நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஸ்டில் we have completed up to this one. இந்த இது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். accessing elements ஒன் டைமென்ஷனல் அரே வரையும் முடிச்சாச்சு. ஒன் டைமென்ஷனல் அரேல ப்ராபப்ளி கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. அண்ட் டுமாரோ ஐ வில் ஸ்டார்ட் 2 dimensional அண்ட் மல்டி டைமென்ஷனல். ஒரு 15 minutes நான் இன்னைக்கு சொன்ன ப்ரோக்ராம்லாம் பார்த்துடலாம். இன்சர்ட்டிங் அன் எலமெண்ட், டெலிட்டிங் அன் எலமெண்ட், என்ன அரே, டூப்ளிகேட் எலமெண்ட் எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு ஒரு முக்கியமான காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் ஐ வில் கிவ் யூ த லாஜிக். அதெல்லாம் ப்ராபப்ளி 15 minutesல முடிஞ்சிடும். அப்புறம் மல்டி டைமென்ஷனும் ஒரு ½ an hourல முடிஞ்சிடும். அது நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து பேசிக்காக யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனு, கால் பை வேல்யூ, இதெல்லாம் ப்ராபப்ளி ½ an hourல முடிஞ்சிடும். சரிங்களா? அண்ட் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்.
ஸோ திஸ் இஸ் just a beginners class. ஸோ பிகினிங் லெவலில் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயந்தான். இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. இது வந்து நம்ம ஒன்னொன்னையும் சொல்லி கொடுத்து வராது எப்பவுமே, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டிமுலண்ட் மாதிரி தான் நான். நீங்கள் இதுக்கு மேலே படிக்க வேண்டியது உங்கள் கையில் இருக்குது. பட் ஸ்டில் டுமாரோ நம்ம மேக்ஸிமம் முடிக்க பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா we will extend 1 or 2 classes. Okay. So I hope everyone has enjoyed today's session. If you have any doubts, you can ask me. Host, இருக்கீங்களா? Yeah, Mr. Karthivan, I'm Okay. here only. Can we give them for 5 minutes for the question and answer session? Sure. Yeah. Guys, take for 5 minutes. Think and ask your questions here. ஸோ அறையை பொறுத்தவரை நீங்கள் வந்து இந்த இதை தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷனை வாட் யூ ஆர் சீயிங் நவ், இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ லிங்க்டு லிஸ்ட் வந்து ஐம் ரெடி டு டீச். பட் அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும். உங்களுக்கு வேணும்னா ப்ராபப்ளி டுமாரோ, நாளைக்கு முடியுமான்னு தெரில, ஆர் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ லிங்க்டு லிஸ்ட்டுக்கு போகணுன்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம படித்தாகணும். ஏன்னா லிங்க்டு லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான். இந்த எக்ஸாம்பிள் அதில் வந்து இட் கண்டெய்ன்ஸ் நோடு. லிங்க்டு லிஸ்ட் இஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் நோட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டர் ஒரு இதில் வந்து வேல்யூ இருக்கும், இன்னொரு இதில் அட்ரஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து பாயிண்டர்லாம் படிக்கணும் நம்ம. அது பிகினிங் கிளாஸில் வராது. பட் ஸ்டில் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் வி மே எக்ஸ்டெண்ட் திஸ் கிளாஸ். ஏன்னா ஸ்ட்ரக்சர் போகணும், பாயிண்டர் படிக்கணும். ஸோ இதில் வந்து வேல்யூஸ் இருக்கும். சே 100 இருந்தால் அடுத்ததில் அட்ரஸ் இருக்கும். சே 1000 இருக்கும். இந்த 1000 வந்து அடுத்த லிஸ்ட்டோட அட்ரஸ்ஸு. ஸோ அடுத்த லிஸ்ட்டோட ஒரு அட்ரஸ்ஸு. இது வந்து பாயிண்டர், இது வந்து பாயிண்டராக இருக்கும். இதில் வந்து டாப், நெக்ஸ்ட்டு, டாப்பு, இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கும். இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஒன்லி லிங்க்டு லிஸ்ட். நீங்களாம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு செஷன் வேணால் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ நம்மளுடைய செஷன் படி இது வந்து இதில் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் யூனியன்லாம் வராது. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரு யூனியன் அதில் பாயிண்டர்லாம் முடிச்சாதான் we can implement linked list with the help of pointers. அது போக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா you can communicate with the host and they will direct me and I will help you in learning linked list. கிராஃப் இருக்குது, ட்ரீஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதையும் ஐ வில் லெட் யூ நோ. நோ இஷ்யூஸ். அது இல்லாமல் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்டில் போயிடும். இம்ப்ளிமெண்டிங் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் த்ரூ சி. ஓகே. ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அரேஸ் பாருங்கள். டுமாரோ ஐம் டேம் ஷுர் ஐ வில் டீச் தி அப்ளிகேஷன்ஸ். என்னென்ன அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதெல்லாம் சொல்கிறேன். ஸோ எதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம். இதில் எதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. Yeah, I hope everyone understood the concept. And I have sent you some message in WhatsApp. Like we have a quick connect by tomorrow morning, 11 o'clock. And as usual, classes will
will be on 6 to 8 p.m. And we send a Google Classroom invitation to everyone. Please join today itself and also upload your assignment details, everything from start to one day. Everything have to upload today itself. Please do that. And thank you. Thanks, Mr. Kartiman. Thank I you. hope we can conclude. Sure.